इस प्रकार माता रही दिल्लीपुर में फेर। संगत सेवै भाव धर मेल सकेल बडेर दोहरा। इस प्रकार माता रही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शुभाएमान। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन चरनां विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे संध्या दे दीवान दी हाज़री बड़े प्यार दे नाल भर रहे हां। सतगुरु दी बाणी दे कीर्तन उपरंत रहराज साहब जी दे पाठ होए हन। हुण आपां सतगुरु दे दर दे उत्ते इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा विच हाज़रियां लवा रहे हां। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे सचखंड प्याना करन उपरंत जिवें माता साहिब कौर जी ने दिल्ली विखे रह के गुरु कीਆਂ संगतां नूं अगवाई दित्ती। गुरु कीਆਂ संगतां माता कोले भेटा लैके आउंदियां अपने पालक पोतरे अजीत सिंह दे नाल ਉਹਦੀ जवानी दी उम्र तक इत्थे समां बिताया। बाद विच ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ कुछ कुरीतियां कीतियां गईयां, जिस करके माता जी ने इस नूं त्याग दिता, बेदाविया लिखा दिता और आप माता जी सिखां दे कोल गए। उन्होंने नवां घर बना के दिता। माता सुंदरी जी दे महल गुरुद्वारा बाला साहिब जी दे कोल उस अस्थान उत्ते माता जी रहे। इधर अजीत सिंह ने एक मुसलमानां दे बेनवे साधु नूं संत नूं मार दिता सी। इहदे बंदियां ने फड़ के खूह विच सुੱਟ दिता सी, जिस करके इहदे उत्ते तुरक फौजां चढ़ के आईयां मुहम्मद शाह रंगीले दियां। इहदे साथी मारे गए। आप एक घर विच जाके लुक गया अपने चेलियां दे, पर उन्होंने डरदियां मारियां इहनूं गिरफ्तार करवा दिता कि बाद विच बादशाह सानू भारी सज़ा देवेगा। मुनादी हुंदी सुनी तां इन्हां ने अजीत सिंह नूं उत्थों गिरफ्तार करवा दिता सी तूड़ी वाले कोठे विच लुके होए नूं। और इस तरह अजीत सिंह नूं हाथी दे पैर दे नाल नूड़ के बन के पिछे घड़ीसिया गया। इहदियां हड्डियां दे उत्तों मास उतर गया, चमड़ी उतर गई। शाम तक इस तरह घड़ीसदे रहे। मुड़ के हाथी दे पैर दे थल्ले आके दब के मारिया गया सी। जदों लड़ाई हो रही सी, इसने अपनी इस्त्री घरवाली अते अपने छोटे जे पुत्र नूं मैले कुचैले कपड़े पाटे पुराने कपड़े पवा के ते बड़ी चतुराई दे नाल उत्थों बाहर घर दे विचों कढ़ दिता सी। ये माता जी कोल चले गए सन। माता जी दे मिन्नतां तरले कीते और माता इन्हां नूं नाल लैके पहलां भरतगढ़ भरतपुर आए। 2 दिन उत्थे रहण तो बाद जदों उत्थे दे राजे ने इतराज़ किया कि तुसीं हुकूमत दे बागी हो, तुहाडे पुत्र अजीत सिंह दा बादशाह दे नाल पंगा पिया होया, लड़ाई हो रही है, तुसीं मेरे नगर दे विच नहीं रह सकदे। इत्थों माता जी मथुरा चले गए सन। मथुरा जाके उत्थों दा जिहड़ा हाकम सी माता जी नूं मिलिया, बड़ा आदर सत्कार किया और जयपुर रियासत दे विच उस वेले ये मथुरा नगर पैंदा सी। अजकल तां शायद यूपी दे विच आ।
ਉਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ ਸੀ, ਮਥੁਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਜੈਪੁਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਪੋਤਰਾ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ 60 ਸਵਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅਜੀਤੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੈ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਵਰਜਿਆ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਭੈੜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਸੰਭਲ ਜਾ। ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਪਿੰਡ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਲਾਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਗੀਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੇਕਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ,
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਹ ਬੜਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਸੰਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1804 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। 1804 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਸੀਤ ਢਹਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 9-10 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਸੇਵੈ ਭਾਵ ਧਰ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਸਪੇਲ ਬਡੇਰ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਬਈ ਸਮਾ 17 ਸਿਆਮ ਬਿਤਾਇਓ। 1700 ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ, 1700 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਈ। ਚੜਿਓ 18 ਸਿਆਮ ਬਿਨਾਇਓ। ਔਰ 1800 ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਚਲ ਗਇਓ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਧਾੜਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਲਤਨ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ ਭਇਓ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤ ਕਿਰਦਾ ਜਰਜਰੀ ਸਰੀਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 1800 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਤ ਸੰਗਤ ਰਹਿਣ ਤੀਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਮਤ 4 ਬੀਤ ਗਏ ਔਰ। 1800 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸੰਮਤ 4 ਵਰੇ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। 1804 ਬਿਕਰਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਠੌਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ
ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਥ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮੈਂ ਤਜ ਪ੍ਰਾਣ। ਔਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਪਹੁੰਚੀ ਪਦ ਟਿਗ ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਦੂਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਹ ਠਾਓ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਐਸਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਹ ਠਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਜਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਹੁਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦਹਾ ਕੇ ਤਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਬਿਮਾਨ ਲਾਏ ਤਨ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਚਨ ਕੁਸਮ ਕਰਾਮਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਵੀ ਕਢਵਾਏ। ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪਟ ਉਪਰ ਪਰੇ। ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੂਰਤ ਦੇਹ ਮਾਤਾ ਕੇਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਕ ਕੀਨਤ ਧਨ ਲਾਏ ਵਡੇਰਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਜਾਰਨ ਮੈਂ ਵਰਖਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਤਸ ਥਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਚਕਰ ਜੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਢੇਰ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ। ਬੋਕਰਤ ਦੇ ਕਰ ਦਿਸ ਮੈਂ ਡਾਲਾ। ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰ ਧਰ ਸਰੀਰ ਕੋ ਤਵੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਦ ਸੋ ਭਸਮ ਦਿਓ ਕਰ ਸਵੈ। ਔਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਸਮ ਸੀ, ਰਾਖ ਸੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸਖਨ ਕਰ ਆਏ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹਨ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸੰਸਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 5ਵਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਖਾ ਚਿਣਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੀ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਨਿਜੇ ਪਾਉਣ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧਨਿਜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਜਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨਿਜਾ ਪਾਉਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਨਿਜਾ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਮ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੋਪੜ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ, ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਨਿਜਾ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰੇ, ਬਾਟਕੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੱਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, 10ਵਾਂ ਦਿਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਵਿਚਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੇਵਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੇਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸੋ ਆਨੰਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਚੁਗ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਗ ਵਿਸਾਰ ਕਰਿਓ ਤਨ ਲਾਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ। ਵਿਪਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀਨ ਆਹਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਕੋ ਧਨ ਦੀਏ ਦਾਨ ਉਦਾਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਅਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਸਦਨ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤਿਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਮਥੁਰਾ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੋਨ ਮਾਮਲਾ ਲਹਿਓ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਲਵਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਠੇਕਾ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਆਨ ਚੜਾਵੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਕੋ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੀਤੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੀ ਭੀ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਹੋਈ, ਇਸ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਰ ਧਨ ਰੁਪੈ ਸੋਈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। 60 ਸੌਰ ਜੋ ਸੰਗ ਬਨਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 60 ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਆਪਨੋ ਲੀਨ ਕਰਾਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਿਤਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਬਲ ਕੇ ਗਿਰਜੇ ਪੁਨਿਆਏ, ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਜੇ ਸਨ, ਪਠਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ।